प्रभु को महान नाम धन्यवाद हो। प्रभु आम को प्रतिदिन आम को कढ़े आनी आम जत्न नहीं आम तत्वावधान कर प्रभु को नाम स्तुति हो। आज आपण मानकर गहन प्रभु का वाक्य जो छोट प्रसंग रखापी चाहे प्रसंग शीर्षक हूँ भोट क्या देवा उचित। आज जो प्रसंग रे आपण मान सम्मुख में प्रभु का वाक्य रखापी चाहे प्रसंगर शीर्षक हूँ भोट क्या देवा उचित। ए दिन मानक देशर राज्यर अनेक जिले अनेक ग्रामांचल दिन मानक आम भोटर विषय गुड़ाक देखुचु आ समस्ते प्रस्तुत होउचंती राजनीति दल साधारण जनता समस्ते प्रस्तुत होउचंती। ए प्रकार एक समय रे आपण मान सम्मुख में गोटे छोट प्रसंग रे वाक्य रखापी चाहे भोट क्या देवा उचित। प्रत्येक भारतीय ख्रिस्टियान जड़े देश प्रेमी अटंती और हेबा उचित मध्य। भारत आमर पैतृक देश एवं आमर जन्मसिद्ध अधिकार। राजनीति रे घटुथिबा घटना गुड़िक प्रति आमे निर्लिप्त रही न पारू। जे केही शासन करंतु मोर कौन जाय आसे मु राजनीति रे मुंड पुराई नाही एपरि मनोभाव को परिहार करंतु। कारण ए देश आमर अटे आ देश रे जहा घटिबो तार प्रतिफलन आमानकर जीवन रे आमानक परिवार रे आमर सेवा रे आमर व्यवसाय रे आमर भविष्यत रे ता परिलक्षित हबो। तेणु जड़े दायित्ववान भारतीय भाव में भोट आसीबा समय रे आमे विवेचना पूर्वक कार्य करबा उचित। ए समय रे जनक कथा मु कहिबा पई चाहे एस्टर को कथा। एस्टर मनोभाव कि प्रकार थिला ताहा आपण तांकर गोटे उक्ति रु आपण जानि परिबे। एस्टर तारो 8 पर्व 6 पद एटा लिखा जाए जेहेतु मो लोकों प्रति जो अमंगल घटिबो ता देखी मु किपरि सही पारिबी पुणी आपणा कुटुंब मानक विनाश देखी कि रूपे सही पारिबी। एठार एस्टर गोटे सुंदर उक्ति दौछंती जेहेतु मो लोकों प्रति जो अमंगल घटिबो ताहा देखी मु किपरि सही पारिबी पुणी आपणा कुटुंब मानकर विनाश देखी कि रूपे सही पारिबी। जणे जाग्रत देश प्रेमी तार यह उक्ति अटे मोर लोक मान प्रति जो अमंगल घटिबो ताहा देखी मु किपरि सही पारिबी। आमर प्रथम दायित्व प्रार्थना अटे। राजनैतिक नेतृत्व पछरे आपण सब बेले जानती अदृश्य शक्ति आ अदृश्य व्यक्ति मान हाथ रही जे माने सामना को आसंती नहीं किंतु सेमानक राजनीति सहित ओतप्रोत भाव जड़ित अटंती। तेणु आमर प्रार्थना अति गुरुत्वपूर्ण अटे। देश में घटुथिबा सांप्रदायिक अस्थिरता एक बहुत बड़ समस्या अटे एक आत्मिक संघर्ष मध्य अटे। ए दिन मान आम ताहा पूर्ण मात्रा देखि पारुछु किंतु बाइबल आमको गोटे कथा कहे प्रथम तिमोथी तार 2 पर्व प्रथम 2 पद आम पढ़िले जानी परिबा। कारण बाइबल आमको गोटे सठिक मार्गदर्शन दे थाए आम देश प्रति आमर कि प्रकार कर्तव्य ता बाइबल आमको सठिक भाव में कहे। जदि आम पढ़ा प्रथम तिमोथी तार 2 पर्व तार प्रथम 2 पद आम्भे माने जेपरि सर्वत भावे ईश्वर परायणता और भद्रता सह शांति और निर्विघ्नतार जीवन यापन करि पारु एथिपाई सर्वसाधारण लोकंक पाई राजा और शासनकर्ता समस्तक पाई निवेदन प्रार्थना विनती और धन्यवाद उत्सर्ग करने निमंते मु सर्वप्रथमे अनुरोध करुअछि। यह सर्वप्रथम विषय अटे। यह को आमे द्वितीय नहीं पारिबा नहीं। आमर प्रतिटी विषय रे आमर प्रार्थना गुरुत्वपूर्ण अटे। आमर देश पाए देश शासनकर्ता पाए आगामी घटनावली पाए आमर प्रार्थनार आवश्यकता रही। आम राज्यर आम देशर आमर आंचलिक निर्वाचन प्रार्थी समस्त आम प्रार्थना कर आवश्यक रही। ए दिन मानक देशर कोटी कोटी भोटर मानकर हृदय प्रभु जब स्पर्श करती प्रभु जब कथा कहती गोटे सावधान सहित से जपरी ये कार्य को निर्वाहन करें प्रार्थना कर आवश्यक रही। गोटे राजनीतिक सांप्रदायिक प्रांतीय जाति धर्म वर्ण भाषा
ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଉଠି ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଅସାଧୁ, ଭ୍ରଷ୍ଟ, ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ, ଦାଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ସାବଧାନ ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କେତୋଟି ବିଷୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଭୋଟ କାହାକୁ ଦେବା ଉଚିତ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବେ, ଯେପରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଏହା କୌଣସି ରାଜନୀତି ଦଳ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା କ୍ଷମତାସୀନ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେବା ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ। ଏହା ସଠିକ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ, ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କାରଣ ଶାସନ କର୍ତ୍ତୃଗଣ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆମେ ଜାଣୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। এই ବିଷୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଆମ ନେତାଗଣ ଦୁର୍ନୀତି ତଥା ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରର ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥ, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ, ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ବିଷୟଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା ଅଛି, ଯେମିତି ହଉନା କାହିଁକି ମୋତେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବାର ଅଛି, ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି। ଅଳ୍ପ କିଛି ବର୍ଷ ରାଜନୀତି କଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ସବୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆମେ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ସେମାନେ ଜାତୀୟ ସଂହତି ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡତାରେ ସେମାନେ ଅଦ୍ଭୁତ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ ଅବଶ୍ୟ ଏସବୁ ବାଞ୍ଛା କରିବା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନର ବିଷୟ ପରି ମନେ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଞ୍ଛା କରିପାରିବା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାତୀୟ ସଂହତି ପ୍ରତି, ଅଖଣ୍ଡତା ପ୍ରତି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଚେଷ୍ଟିତ ହେବେ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହକାର ଘୋଷଣା ଗୋଟେ କଥା କରେ, ତାହା ଯଦି ଆମେ ପଢିବା ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ବାଇବଲ ଆମ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ହିତୋପଦେଶ ତାର 14 ପର୍ବ ତାର 34 ପଦ, ହିତୋପଦେଶ 14:34, ଧାର୍ମିକତା ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ବଢାଏ, ଜନ୍ମାଏ, ମାତ୍ର ପାପ ନରଗଣର ଅପମାନ। ଲେଖାଯାଉଛି ଧାର୍ମିକତା ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଜନ୍ମାଏ। ତେଣୁ ଧାର୍ମିକତା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ। ତେଣୁ ଦୁର୍ନୀତି ଠାରୁ ଦୂର ରହିବା ଦରକାର ଲୋକମାନେ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବା ଦରକାର ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଦୁର୍ନୀତି ବା ସ୍ୱାର୍ଥରୁ ଦୂର ରହିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଜାତୀୟ ସଂହତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର, କାରଣ ୟା ଛଡା ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ ଆମର। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ଆମକୁ ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ କେହି ମଧ୍ୟ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବ ଏବଂ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବ, ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ରହିଛି। ପ୍ରଚାର କରିପାରିବ, ଅଭ୍ୟାସ ନିଜେ କରିପାରିବ। ମାତ୍ର ଦେଶର ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ଏହା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମହାନ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ ନ କରି ଜଣେ କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଆଦେଶ ଅଟେ। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 28 ପର୍ବ ତାର 19-20 ଆମେ ପଢିଲେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଲେଖାଯାଉଛି, ଅତଏବ ତୁମେ ଯେ ସମସ୍ତ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କର। ଏଟା ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ଆମର ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଏ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଭୋଟ ଦେବା ସମୟରେ ଆମେ କାହାକୁ ଦେବା? ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ ରହିଥିବେ, ଜାତୀୟ ସଂହତି ପ୍ରତି, ଅଖଣ୍ଡତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ସେମାନେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ସେମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରର ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରର ହୁଅନ୍ତୁ, ତାହା ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଏହି ବିଷୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ, ଯେ ଆମ ଦେଶର ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇ ନେତାମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କ'ଣ? ଦରିଦ୍ର ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ କ'ଣ, ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ? ସେମାନଙ୍କ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଏ ବିଷୟ ରହିଛି କି ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବା ଦରକାର।
କାରଣ ଭାରତ ଏବେ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କର ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ଆଉ ଶୋଷିତ ହେବାର ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ହିଁ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶକୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ତାର ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାଏ। ଦରିଦ୍ରତା ସୀମାରେଖା ତଳେ ନିଷ୍ପେଷିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯେମାନଙ୍କ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଗୁହାରି ଶୁଣିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ ବିଷୟ, ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କର ଦେଶରେ ଯେ ଦରିଦ୍ର ପାଇଁ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯେମାନେ ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠିଆ ହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜ ଗୋଡରେ। ଏଇ ଗରିବ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ରାଜନୀତିକରଣ ଚାଲି ଯାଇଛି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର, ପୁଣି ଆମେ ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ କରି ଦରିଦ୍ର ମାନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଦରିଦ୍ରତା ସୀମାରେଖା ତଳକୁ ଅଧିକ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହି କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଛଟେଇ ହେଇଯାଇଛି, ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ପଳେଇଛି, ଦରିଦ୍ରତା ଢେର ବଢି ଚାଲିଛି। ଭୋଟ ଆସିବା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ମଦ ମାଂସର ବର୍ଷା କରନ୍ତି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ସାବଧାନ ରହିବା ଦରକାର। ସ୍ଲୋଗାନଟା ଥାଏ ଗରିବୀ ହଟାଏଙ୍ଗେ, କିନ୍ତୁ ଗରିବୀ ହଟାଉନାହାନ୍ତି, ଗରିବକୁ ହଟାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଗରିବର ନାମ ନିଶାନ ନାହିଁ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ପଦ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ହିତୋପଦେଶ ତାର 19 ପର୍ବ 17 ପଦ, ତାର 19-17 ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ଦରିଦ୍ରକୁ ଦୟା କରେ, ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଋଣ ଦିଏ, ପୁଣି ସେ ତାର ଉତ୍ତମ କର୍ମର ପରିଶୋଧ କରିବେ। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତି, ମାନେ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରୁଥିବା ସରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ସବୁଠୁ ବଡ ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ତାର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ କେହି ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିର୍ଯାତିତ ହଉଛନ୍ତି, ଶୋଷିତ ହଉଛନ୍ତି, ଲାଞ୍ଛିତ ହଉଛନ୍ତି। ଏହା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ଭୋଟ ଦେବା ସମୟ ବିଶେଷ କରି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର, କାରଣ ଏହା ଗୋଟିଏ ଥର ଆମେ ଦଉଛୁ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମନୋନୟନ କରୁଛୁ, ଚୟନ କରୁଛୁ, ଯେମାନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାର ଦଉଛୁ। ଏହା ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ ଅଟେ। ମୁଁ ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଦୟାକରି ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଦେଶ ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ, କୌଣସି ରାଜନୀତି ଦଳର ନୁହେଁ, ଆମର ନିଜ ଦେଶ ଅଟେ। ରାଜନୀତି ଦଳ ଆସିବେ ଆଉ ଯିବେ, ଆମେ ଭାରତ ଭାରତୀୟମାନେ ରହିଥିବା ଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଲିଥିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବା ଦରକାର। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ହିତୋପଦେଶ ତାର 29 ପର୍ବ 14 ପଦରେ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁ ରାଜା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରୂପେ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କର ବିଚାର କରେ, ତାହାର ସିଂହାସନ ସଦାକାଳ ସୁସ୍ଥିର ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରାଯାଉ ନାହିଁ। କିଛି ମୁଷ୍ଟିମୟ ଧନୀ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକମାନେ ସରକାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରନ୍ତି, ଯେପରି ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଶାସନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦରିଦ୍ରର କଥା କିଏ ଶୁଣୁଛି? ଏଇଟା ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଭୋଟ ଦେବା ସମୟରେ ଆପଣ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବା ଉଚିତ? ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ କିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା ଦରକାର। କାରଣ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଅଟେ, ଏଠି ଅନେକ ଭାଷା, ଅନେକ ଧର୍ମ, ଅନେକ ଜାତି, ଅନେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ବାସ କରୁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଅଖଣ୍ଡତା ରହିଛି। ଆଉ କେଉଁ ଦଳ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସହରର ଦଳ ଗୁଡିକ, କାରଣ ଗ୍ରାମର ଦଳ ସହର ସହିତ ଲିଙ୍କ ଥାଏ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ରାଜନୀତି ଦଳର ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି। ଏଇ ଜଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ରାଜନୀତି ଦଳ ସହିତ ଜଡିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଏମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ସମସ୍ତେ ମିଶୁଛି। ତ ଜାତୀୟ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ କେଉଁମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା ଦରକାର। ବାଇବେଲ ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ମାର୍କ ତାର 3 ପର୍ବ 24 ପଦରେ, ଯଦି କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଆପଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠେ, ତେବେ ସେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରେ ନାହିଁ। এই ଦିନ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦେଶରେ ଅନେକ ଅଶାନ୍ତି, ଅନେକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ମତବାଦ ସମସ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି। ଗୋଟେ ଘୃଣା, ଗୋଟେ ହିଂସା, ଏହା ଆମର ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ତ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ମତବାଦ ସହିତ ଲଢିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କେତେକ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ମାନେ ବାସ୍ତବରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ମନୋଭାବକୁ ଉସ୍କାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଟିଭିରେ କିଛି ଲୋକ ବସିକି ଏଟାକୁ ସେମାନେ ଉସ୍କାଉଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି କଣ? ଯେଣ ତେଣ ପ୍ରକାରନ ଗାଦିରେ ଆସି ବସିଲେ ହେଲା।
ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଶା ସେମାନଙ୍କର। ରାଜନୀତି ହଉଛି ଗୋଟେ ନିଶା। ଦେଶ ପଛେ ଯାହା ହଉ କିନ୍ତୁ ମୋର ରାଜନୀତି ପୁରା ହେବା ଦରକାର, ଏହା ସେମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ଅଟେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଏପରି ନେତାମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶକୁ ଯୋଡି ପାରିବେ। କାରଣ ଆମ ଦେଶରେ ଅନେକ ରକ୍ତପାତ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଅନେକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଦେଖିଛୁ। ହିଂସା ହିଁ ରାଜନୀତିର ଆୟୁଧ ନୁହେଁ। ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ହିଂସା କରିବା ଆଉ କେମିତି ବି ଆମେ ଆସିଯିବା, ଏହା ଠିକ ବିଷୟ ନୁହେଁ। এইটা ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। କେଉଁ ଦଳ, କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି, ହୁଏତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇପାରନ୍ତି, ସେ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ହଉ ବା ସହରାଞ୍ଚଳ ହଉ ବା ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ହଉ, ସେ ଜାତୀୟ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି କି? ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଭୋଟ ଦେବା ସମୟରେ। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, ଏଇ ଯୋଉ ଦଳ ଆସୁଛି ଏ ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର ଦୂର କରିପାରିବେ କି ନା ଆମକୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ କୁସଂସ୍କାର ଆଡକୁ ଠେଲି ଦଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କର ଅନେକ ଘୃଣା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା, ଝିଅମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ରିଫର୍ମେସନ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ ଦିନମାନଙ୍କୁ। ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ଦରକାର, ଯେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଉନ୍ନତି ହେବା ଦରକାର, ସମାଜର ଗୋଟେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଭୋଟ ଦେବା ଉଚିତ। କାରଣ ଏଭଳି ଅନେକ କିଛି ସାମାଜିକ ମନ୍ଦତା ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଆଉ ଏହା ଛଡା ଅମାନୁଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ବଢି ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅନ୍ଧକାର ଆଡକୁ ଟାଣି ନେଉଛି। ନେତାମାନେ କ୍ଷମତା ଅର୍ଥର ମୋହରେ ମୂଳ ନୀତିକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦଉଛନ୍ତି। ସମାଜର ଅନେକ ଭ୍ରଷ୍ଟ କଳଙ୍କିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରମୋଟ କରିଥାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବା ଯେ ଭୋଟ ଦେବା ସମୟରେ ଆମେ ଥରେ ଭୋଟ ଦେଇଥାଉ ଭୁଲ ବା ଠିକ ଲୋକକୁ, କିନ୍ତୁ ମନୋନୟନ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କରିଦେବା ଆମେ ବହୁତ ବଡ ସମସ୍ୟା ଆଡକୁ ଚାଲିଯିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ, ଶିକ୍ଷାର ମାନଦଣ୍ଡ ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ଯାହା ଦେଶର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏ ଦିନମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ମାନଦଣ୍ଡ ହ୍ରାସ ହଉଛି। ଚାକିରି ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ହାହାକାର କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁମାନେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି? ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ହଉ ବା ସହରାଞ୍ଚଳ ହଉ ବା ରାଜ୍ୟ ସ୍ତର ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ତରରେ ହଉ, ଶିକ୍ଷାକୁ କେଉଁ ଦଳ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ? ଏହା ସବୁଠୁ ମୂଳ ବିଷୟ। ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ କ'ଣ? ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଘୋଷଣା ପତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେ ଦିଗରେ। ଆଉ ସପ୍ତମ ବିଷୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ନିମ୍ନମାନର ଚିକିତ୍ସା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ବେସରକାରୀ ଦାମିକା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ହିଁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ଏହା ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଅଟେ। ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଉଠାନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କି ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୋଟଲରେ ପାଣି କିଣିକି ପିଉଛୁ। ଏଟା ଆମର ଉନ୍ନତିର ପରିଚୟ ନୁହେଁ, ଆମର ନୀତିର ଅକ୍ଷମତାର ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ଲୋକମାନେ ଦାମିକା ବୋଟଲରେ ପାଣି କିଣିକି ପିଇବା ଏଟା ଆମର ବଡ ବିଷୟ ନୁହଁ। ଏଟା ଆମର ଦୁର୍ବଳତାର ପରିଚୟ ଅଟେ। ଏଇଟା ହଉଛି ସପ୍ତମ ବିଷୟ। ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ଯେପରି ଏ ଦିଗରେ ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେଇପାରିବା। ଭୋଟ ଦେବା ସମୟରେ ଆମେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉଚ୍ଚତର ଅଟେ, ଦେଶ ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ସମାଜ ପାଇଁ, ଜାତୀୟ ଅଖଣ୍ଡତା ପାଇଁ, ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଯେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାଛିବା ଦରକାର, ଯେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆମ ଦେଶକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ କଢେଇ ନେଇପାରିବେ। ଗୋଟେ ଜାତିର ସମୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ କେତେକ ଆବଶ୍ୟକ ମୂଳ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏସବୁ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଯାହା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ମନେ ପଡୁଛି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଲିକାରେ ଯୋଡନ୍ତୁ। ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସିଂହାସନ କତିରେ ଆପଣ ମାନେ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେପରି ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମର ଦେଶକୁ ତୋଳି ଧରି ପାରିବା। ଆଜି ଆମର ଦେଶ ଗୋଟେ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଇକି ଗତି କରୁଛି, ଆଉ ସେ ଅସୁସ୍ଥତା ଦୂର ହବ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 7 ପର୍ବ 14 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଯେବେ ଆମ୍ଭ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମ୍ର କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ
ଓ ଆମ୍ଭର ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ଆପଣ ଆପଣା କୁପଥରୁ ଫେରିବେ, ତେବେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଶୁଣିବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶ ସୁସ୍ଥ କରିବା। ଆମ ଦେଶରେ ଏଇ ଦିନ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖୁଛୁ, ସମସ୍ତ ଖରାପ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଦୂର ହେଇପାରିବ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ଭାରତ ବହୁ ଧର୍ମର ଦେଶ ଅଟେ। ଧର୍ମ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାପାର ଅଟେ। ଏଥିରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ସରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରେ ନାହିଁ ବା କରିବା ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଜଣେ ଲୋକର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟ ଅଟେ। କାରଣ ଭାରତ ଏକ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଦେଶ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ବିବେକ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଏ ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚଏସ୍। ଏଇଟା ତା ଉପରେ କେହି ଲଦି ପାରିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ କେହି ମନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଦେଶର ନିୟମ ଅଟେ। ଆମ ଦେଶରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ଲୋକ ହୁଏତ ଶତକଡ଼ା ଅଧିକ ଲୋକ ହେଇପାରନ୍ତି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ କୌଣସି ଏକ ଧର୍ମର ରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହେଁ, କୌଣସି ଧର୍ମର ଦେଶ ନୁହେଁ। ହୁଏତ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେମାନେ ଅଧିକ ହେଇପାରନ୍ତି, ତଥାପି ସୁଦ୍ଧା ଏହା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ଦେଶ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଭାରତ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ। ପୁଣି ସରକାର କୌଣସି ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖି ଆସିଛୁ, ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମଝି ମଝିରେ ଆମେ ଶୁଣୁ ଏ ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସରକାର, ଭାରତର କୌଣସି ସରକାର କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସରକାର ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଭାରତର ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଷୟ। ଭାରତ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ଦେଶ ଅଟେ, ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଦେଶ ଅଟେ। ତେଣୁ ଭାରତ ଏପରି ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଭୋଟ ଦେବା ସମୟରେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ କେଉଁମାନେ ଭାରତର ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ହୁଏତ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଦଳକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରର ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡାକ କୁହନ୍ତି ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭାସି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ମନ ମତାଣିଆ କଥାରେ ଭାସି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଭଲ ଭଲ କଥା କହିବେ। ବିଶେଷ କରି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଧ୍ୟାନ ସହିତ ମନୋନୟନ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ସରକାର ଆମର ଭୋଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ଭୋଟ ଦେବା ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇ, ଭାବାବେଗରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆମେ ଦେବା ଉଚିତ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଅମୁକ ଦଳର, ମୁଁ ସମୁକ ଦଳର, ମୁଁ ସମୁକ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଆସିଛି, ଆମକୁ ସେଇ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଭୋଟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାପାର ଅଟେ। ସେ ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ତାହାକୁ ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ଦେବା ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ସମ୍ବାଦରେ କେତୋଟି କଥା ରଖିଲି ଗାଇଡଲାଇନ ଭାବରେ, ଯେପରି এই ବିଷୟ ଗୁଡା ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର, ଯୋଉଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସରକାର ଗଠନ କରିପାରିବା, ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଦେଶ ଗଠନ କରିପାରିବା ଏବଂ ଶାସନ କଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ଏଇ ଦିଗରେ ଯତ୍ନବାନ ହେଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ଆମର ଭୋଟ ବହୁତ ନିର୍ଭର କରେ ଏଇ ଉପରେ। ତେଣୁ ଆମେ ସାବଧାନତା ସହିତ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢିବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ସୁସ୍ଥ ଦେଶ ଗଠନ ହେବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରଥମରେ ଦଳକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଦଳ ପ୍ରଥମରେ ନୁହେଁ, ଦେଶ ପ୍ରଥମରେ। ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମରେ ନୁହେଁ, ଦେଶ ପ୍ରଥମରେ। କାରଣ ଦେଶ ଆମର ନିଜର ଦେଶ ଅଟେ, ଆମର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ରହିଥିବା ଦେଶ ଅଟେ, ଆମର ପୈତୃକ ଦେଶ ଅଟେ, ଆମ ସ୍ୱପ୍ନର ଦେଶ ଅଟେ, ଏହା ଆମର ନିଜର ଦେଶ ଅଟେ। ତେଣୁ ଦେଶ ପ୍ରତି ଆମର ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହା ଆମର ନିଜର ଦେଶ ଅଟେ। ତେଣୁ ଭୋଟ କାହାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ସେ ଦିଗରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର ଆଉ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର। ପରିଶେଷରେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କଳର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ରହିଥାଏ।
ନିର୍ବାଚନ କଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଅନେକଙ୍କୁ ସେହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଭୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଏ, ବୁଥ ଜବରଦଖଲ କରାଯାଏ, ଅନେକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାରୁ ଅଟକାଇ ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଗୁଡ଼େ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍କର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହେବ। ଏକ ନିର୍ମଳ ତଥା ମୁକ୍ତ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କର୍ମ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ ମୃତ ଅଟେ। ଆମମାନଙ୍କୁ କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳର ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣାପତ୍ର ଧ୍ୟାନ ସହିତ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ସେମାନେ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇ ଭୋଟ ସେମାନେ ଲଢୁଛନ୍ତି? ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦାୟିତ୍ୱବାନ ପୁଣି ବୟପ୍ରାପ୍ତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଥିବା ଦାୟିତ୍ୱବାନ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତି ତର୍କରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆମକୁ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ପରିହାର କରନ୍ତୁ। କାହାରି ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ମାନଙ୍କର ଏକଜିଦିଆ ପୁଣି ଫମ୍ପା ଆଶ୍ୱାସନାର ସାହାରା ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଫମ୍ପା ଆଶ୍ୱାସନାରେ ଭାସି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଫମ୍ପା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଜଣେ ଅଧିକାର ବିଶିଷ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଭୋଟ ଦାନର ଅଧିକାରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଗାଁ, ଆମ ସହର, ଆମ ଜିଲ୍ଲା, ଆମ ବସ୍ତି, ଆମ ରାଜ୍ୟ, ଆମ ଦେଶ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ୟା ପଛରେ ଆମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଟ ଦେବାର। ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣ ଭିଟାମାଟି ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି। ଅନେକ ଗାଁ ମାଟି ଛାଡ଼ି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଗାଁର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ନାଗରିକର ନିଜ ଗାଁ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଆମକୁ ଉତ୍ତମ ସରପଞ୍ଚ ବାଛିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଉତ୍ତମ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ଗୋଟିଏ ଭୋଟର ଶକ୍ତି କ'ଣ ତାହା ଆମେ ଜାଣୁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଏ କଥା କହି ଓହରି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ମତେ ନେଷ୍ଟି ପଲିଟିକ୍ସ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ମୁଁ ରାଜନୀତିକୁ ଘୃଣା କରେ। ଏହା କହି ଆପଣ ଓହରି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହା ଆମର ଦେଶ ଅଟେ, ଆମେ ତାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ରାଜନୀତି ନେତୃତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ, ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଦିନକୁ ଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଭୋଟ ଦେବା ସମୟରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମ ଦେଶକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ 7ଟି ବିଷୟ ପୁଣି ଥରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆମ ନେତାମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦଉଛୁ ସେମାନେ ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର, ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ନ ହୋଇ ଦେଶ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଛିବେ ଯେଉଁମାନେ କି ଜାତୀୟ ସଂହତି ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବାଛିବା ଦରକାର। ପୁଣି ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଛିବା ଦରକାର। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରେଣୀ ଉପେକ୍ଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସରକାର ବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କ'ଣ ମନୋଭାବ ରହିଛି ତାହା ବୁଝିବା ଦରକାର। ଜାତୀୟ ଅଖଣ୍ଡତା ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆମର ସୋସିଆଲ ରିଫର୍ମେସନ କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସିବ, ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଦଳିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାଛିବା ଦରକାର। ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଏ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ଅଟେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଏମାନେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଏଗୁଡାକ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ। ଆଜିର ନେତାମାନେ କେବଳ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ,
अर्थ लाभर मोहरे सेमानक नीति किछि नाही कहिबा पई गले दुर्नीति ही सेमानक नीति कुसंस्कार को सेमाने बढ़ाउछन सेमाने हिंसा को राजनीतिर अस्त्र भाव ग्रहण करुछंती आमे सावधान रहिबा दरकार। प्रभु आपण मान प्रत्येक अनुग्रह करंतु देश गोटे सुस्थ वातावरण सृष्टि करने निमंते गोटे उत्तम भोटर आवश्यक रही तेणु आप भोट क्या देवे आप सुचिंतित भाव निरपेक्ष भाव आप दिंतु राजनीति दल को आस्था करिकी सांप्रदायिकता प्रांतीय मनोभाव जाति धर्म वर्ण एवं भाषार ऊर्ध्वर उठिकी आप भोट देवाई चेष्टा करेंगे असाधु लोक मान सावधान भ्रष्ट दुर्नीतिग्रस्त दागी लोक मान आप सावधान से प्रश्रय न देवा उचित अटे।